Assalamu alaikum, everyone. Every person has their own journey, and along the way, we meet a lot of individuals and learn from them all. However, as we progress through life, our paths split, but the memories and the lessons from them always stays with us. Our fellow alumnus has parted ways with us and is living a successful life now. To cherish the memories that we had created with them and to again learn about their life and career, East West University Economics Club has come up with Alum Talks. So, good evening, everyone, and welcome to the second session of Alum Talks, organized by East West University Economics Club. I, Khaja Masham Fahim, will be your host for the night. The appreciation we have got from our first session was remarkable. So, a big thank you for that. After the session, a few students suggested us that if it is possible, can we mix up the language? And as we want to engage with as many students as possible, from this session we'll talk both in English and Bangla. Before introducing our alumni, I would like to share a few things about our club. East West University Economics Club was founded in the year 2015. From the initial days till now, our club has been performing remarkably. With the dedication and hard work of each and every club member and the guidance of our moderators, we have organized countless successful events. But enough of me praising my club to the fullest. Let us know about our alumni of the night. Today's session will feature an alumni who was a former president of the East West University Economics Club. Our alumni earned his undergraduate degree in 2016 and was an undergraduate teaching assistant back then. He also completed his master's from East West University and was a graduate teaching assistant. We can tell from this that our alumni has a love for teaching, but his career had other plans, as after his master's he joined Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, commonly known as BKMEA, as a senior assistant secretary. After the job at BKMA, he joined his current organization, New Vision Solution Limited, as a senior research associate in 2018. The alumnus who will grace today's session is none other than our beloved senior, Mohammad Atikul Islam Sadi Bhaya. We welcome you, Bhaya, and we're thrilled to have you here with us. Thank you. Thank you for inviting me today. I'm also very thrilled to be here. Thank you. All of you who are watching us right now, stick with us till the end, as apart from talking about Sadi Bhaya's university days and career, we'll play a fun rapid fire game with Bhaya. But before that, I would like to ask Sadi Bhaya how he's feeling coming to a East West University platform once again. I know it would have been better if you're in campus, but still, you are in the Facebook page of Economics Club. So how are you feeling about that? ভাই একটু যদি ছোট করে বলতেন। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। Thank you for inviting me today. I think I'm very much honored to be here today. I'm thankful to our teachers, moderators, and club executives who have invited me today. And I don't know whether I deserve it or not, but I'm very much honored to be here. And I hope, yes, it is. I am also very much excited to share my previous days or my career activities with you also, because it is very important to share our experience with each other. So, yes, thank you for inviting me today. Thank you, Bhai. It's always a pleasure with talking with you. With this, I'm about to ask the questions that we have got from the students. At first, we'll ask the questions regarding your university days. Then we'll talk about your career and try to understand how we can shape up our career. And ভাইয়া কোশ্চেনগুলি আপনি ইংলিশ বাংলা মিক্স করে বলতে পারেন যেটাতে যেটা দিয়ে আর কি স্টুডেন্টরা কমফোর্টেবল ফিল করে। আর Okay. তাহলে ভাইয়া আপনার যদি পারমিশন থাকে আমি কোশ্চেন স্টার্ট করব। হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই। Thank জি। you, Bhair. First question. Why did you choose economics as a major? What should we see in a subject before choosing it as a major? ভাই মেজর নিয়ে একটু যদি বলতেন, কারণ অনেক সময় দেখা যায় মানুষ স্ট্রাগল করে মেজরটা চুজ করা নেই, তো ভাই এটা নিয়ে বলতেন। জি।
সো অ্যাকচুয়ালি মেজরটা চুজ করা অ্যাকচুয়ালি বিষয়টা ফার্স্ট অফ অল নিজের ইন্টারেস্ট থেকে আসবে। ঠিক আছে? এটা ডিপেন্ড করে আমাদের যে কারেন্ট সিস্টেমে আমাদের প্যারেন্টসরা অনেক কিছু ডিসাইড করে, বা আমাদের সিনিয়ররা বা আমাদের বড় ভাই বা বড় বোন যেই থাকুক, তারা অনেক সময় অনেক কিছু ইনফ্লুয়েন্স করে, বা তাদের অনেক ইচ্ছা থাকে যে তারা তাদের ছেলে মেয়েকে বা তাদের ভাই বোনদেরকে কি পড়াবে। বাট ফার্স্ট থিঙ্ক আমার মনে হয় যেটা সবাইকে কনসিডার করা উচিত তার ইন্টারেস্ট। বিকজ ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ your interest in that subject, you cannot you cannot be successful in that line, you know. বিকজ যদি আমরা আমাদের ইন্টারেস্ট না থাকে, এখন আমাকে যদি ইঞ্জিনিয়ারিং করতে বাধ্য করতো, তাহলে তো আমি অবশ্যই ইঞ্জিনিয়ারিং এ পারপাসটা সার্ভ করতে পারতাম না বা ভালো করতে পারতাম না। সো ফার্স্ট থিঙ্ক মেজর চুজ করার আগে যেটা আমাদের সবাইকে চিন্তা করতে হবে যে আমার ইন্টারেস্টটা কোন জায়গায়। ইফ সামওয়ান ইজ গুড অ্যাট ইঞ্জিনিয়ারিং, সো তার ইঞ্জিনিয়ারিং চুজ করা দরকার। কেউ যদি বায়োলজি ভালো পারে, সে তার বায়োলজি ডক্টর হওয়া উচিত। সো ইন্টারেস্ট লেভেলটার উপরে ডিপেন্ড করে অ্যাকচুয়ালি মেজরটা সিলেক্ট করা ঠিক করা উচিত। এবং আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে আমার ইকোনমিক্সের প্রতি ইন্টারেস্টটা অনেক আগে থেকেই ছিল। আমি বলবো আমার স্কুল লাইফ থেকেই, আমরা সমাজবিজ্ঞানে যখন অর্থনীতি নিয়ে পড়তাম তখন থেকেই ইন্টারেস্টটা ছিল। প্লাস আমার এক স্কুল টিচারও আমাকে একবার বলেছিল যে সবাই যদি ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার হয় তাহলে ইকোনমিক্স কারা হবে, বা রাজনীতি পলিটিক্যাল সায়েন্স কে পড়বে। সো সেখান থেকে আমার একটা মানে ধারণা আসে। প্লাস এবং ইউনিভার্সিটিতেও যখন আমি অপশন দেখি যে কি পড়া যায়, ওয়েদার এটা কমন রাইট, যে বিবিএ পড়বো না ইকোনমিক্স পড়বো। সো বিবিএ তে যাওয়ার ইচ্ছাটা কমই ছিল শুরু থেকে। আহ, এই জন্য ইকোনমিক্সে আসা এবং ইকোনমিক্সটাকে চুজ করা আর কি। জি। থ্যাংক ইউ ভাইয়া এত সুন্দর করে বোঝানোর জন্য। আসলে আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে জব মার্কেট নিয়ে বেশি ভাবি, আমাদের ইন্টারেস্টকে সেকেন্ডারি করে দিই, তো এটাকে আসলে আমাদের প্রাইমারি রাখা উচিত। ভাই হ্যাঁ সেকেন্ড কোশ্চেন সেটাই। হচ্ছে, জি 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 ভাই, জি, হ্যাঁ জি, প্লিজ কন্টিনিউ। ডিড ইউ নো হোয়াট ইউ ওয়ান্টেড টু স্টাডি অর ফোকাস অন একাডেমিক্যালি, মানে তাহলে আসলে আপনি এটার কথা মানে বলেই দিয়েছেন যে আসলে হ্যাঁ, ইকোনমিক্সটাই আপনি শুরুতেই পছন্দ ছিল আপনার। জি। জি জি, সেটাই তাহলে আমাদের মানে ইন্টারেস্টটা জি অ্যাকচুয়ালি ভাই। গ্রো করবে। এটা আমাদের যত আমরা বেশি কোনো কিছু নিয়ে পড়াশোনা করব, যত আমরা সামনের দিকে আগাবো, তত আমাদের ওই জিনিসটার প্রতি ইন্টারেস্ট বাড়বে আসলে। সো ইন্টারেস্টের লেভেল থেকেই আসলে আমাদের পড়াশোনার মেজর চুজ করা উচিত। জি। জি, অবশ্যই। থার্ড কোশ্চেন হচ্ছে, হাউ অ্যান্ড ওয়্যার ডু ইউ ফাইন্ড ইন্সপিরেশন ফ্রম, কারণ সবারই একটা ইন্সপিরেশনের জায়গা থাকে, তো আপনার ইন্সপিরেশন কে ভাই? হ্যাঁ, ইকোনমিক্সে যদি আমি বলি যে আমার পড়াশোনার ক্ষেত্রে, বা আমার যদি আহ, আহ, আমাদের যদি রিসার্চের ক্ষেত্রে যদি বলি, বা আমি এখন যা করছি আর কি, এখানে ইন্সপিরেশনটা আমার অবশ্যই আমার ফ্যাকাল্টিদের থেকেই প্রথম এসেছে। বিকজ আমার পরিবারে বা আমাদের আমি যদি বলি রিলেটিভসদের মধ্যে ইকোনমিক্স নিয়ে পড়াশোনা করা মানুষজন খুব কমই আছে। তো কেউ যদি আমাকে মানে ওইখান থেকে আমার ইন্সপিরেশনটা আসার সুযোগ কম ছিল। কিন্তু আমি যদি বলি আমাদের টিচারদের কথা আর কি, ফার্স্ট অফ অল আমার একটা নামই আমার মুখে আসবে, সেটা হচ্ছে মুনতাসির চৌধুরী স্যারের কথা। সে এখন বর্তমানে পিএইচডি করছে আর কি। বাট অ্যাজ এ ফ্যাকাল্টি, বা যদি বলি যে শুরুতে যদি আমার ইকোনমিক্সের প্রতি যদি কনফিডেন্সটা আসে, বা আমার ইকোনমিক্সের প্রতি যদি আমার ইন্টারেস্ট গ্রো করে, তার জন্য মানে আরো বেশি গ্রো করার পিছনে মুনতাসির চৌধুরী স্যারের অনেক বড় একটা ইন্সপিরেশন কাজ করেছে, যে সে যেভাবে আমাদেরকে গাইড করেছে আর কি। দেন আমাদের ইনামুল হক স্যার আছেন, আমাদের সাইদ বাশার স্যার আছেন। ওনাদের থেকে আমরা দেখেছি, শুনেছি এবং জেনেছি যে রিসার্চ করা কি জিনিস, বা ইকোনমিক্সটা কেন পড়তে হবে। সো ইন্সপিরেশনের কথা যদি আমাদের চিন্তা করতে হয়, শুরু থেকে আমার স্যারদের কথা চিন্তা করে, স্যারদের থেকেই আসলে ইন্সপিরেশনটা আসে। ভাই এটা থেকে একটা কোশ্চেন আসলো যে আপনি টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন মাস্টার্স আর আন্ডার গ্রাজুয়েটে, আপনার ইন্সপিরেশনও অনেক বড় বড় ফ্যাকাল্টি, তো আসলে ভাই টিচিং নিয়ে কি আপনার কোনো ইচ্ছা আছে, প্ল্যান আছে? হ্যাঁ, টিচিং নিয়ে তো অনেক আগে থেকেই ইচ্ছে ছিল। আছে এখনো, আমি বলবো না যে নাই, চলে গেছে। তো এটা তো অবশ্যই টিচিং এর তো এখন টিচিং প্রফেশনে আসার তো আর কোনো এজ লিমিট নেই। এটা তো আমি যে কোনো সময়ই আসতে পারি, বা যে কোনো সময়ই আসা যাবে। কিন্তু টিচার হতে হলে আগে যেটা হচ্ছে কি, নিজের জ্ঞান থাকতে হবে, বা নিজের সেই পরিমাণ নলেজেবল হতে হবে। তো আমি যদি প্রপার নলেজ না রাখি, বা আমি যদি প্রপার নলেজেবল না হই, আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে, বা আমার যারা আমার সাথে কাছ থেকে শিখবে, তাদেরকে আমি কিভাবে লাইক তাদেরকে আমি কিভাবে হেল্প করব। সো বা তাদেরকে আমি নতুন কি জানাবো। সো সেটার আগে আমাদের যেটা দরকার, নলেজেবল হওয়া। এবং নলেজের জন্য রিসার্চের থেকে বেটার কিছু নাই। সো
So after my graduation, I quickly chose my career path as a researcher, and এবং সেটা থেকেই দিন দিন শিখছি, জানছি। ইনশাল্লাহ যদি ফিউচারে কখনো টিচিং প্রফেশনে আসা হয় তাহলে অবশ্যই অনেক কিছু শেয়ার করা যাবে। অবশ্যই ভাই, আমরাও খুবই এক্সাইটেড হব যদি আপনি স্পেসলি আবার ফ্যাকাল্টি হয়ে আসেন। সেটার জন্য ইচ্ছা আমাদের। Next question হচ্ছে, in your university days, what sort of activities did you participate in and how did it help you in life afterward? আমরা অনেক অ্যাক্টিভিটিস দেখি ইউনিভার্সিটিতে করা যায়, তো আপনি কোনগুলি করতেন ভাই, আর কোনগুলি আপনার লাইফে ওগুলি হেল্প করছে? আচ্ছা, অ্যাক্টিভিটিস এর কথা আসলে কোনো এরকম তো স্ট্রাকচারড অ্যাক্টিভিটি এমন ছিল না যে নোটবুকে লেখা ছিল যে আজকে এটা করতে হবে, কালকে ওটা করতে হবে, এমন তো কিছু ছিল না। বাট যেটা আমাদের হয়েছে যে আমার ফ্রেন্ডসরা যারা ছিল, আমার খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড যারা ছিল, আমরা অনেক কথা বলতাম, অনেক শেয়ার করতাম, ইনফরমেশন শেয়ার করতাম, আমরা অনেক ডিফারেন্ট মানুষের সাথে কথা বলতাম, অন্য ডিসিপ্লিনের মানুষের সাথে কথা বলতাম, এবং আমরা টিচারদের সাথে অনেক আড্ডা দিয়েছি। এমনও দিনে দিন যেত আমাদের যে আমরা লাইক আমি যে বললাম মুনতাহিদ স্যারের কথা, যে আমরা সারাদিন দিনে ৩-৪ ঘন্টা তার সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলছি আর কি। আমাদের সিনিয়র ফ্যাকাল্টিদের সাথেও অনেক কথা বলতাম। সো ডেইলি অ্যাক্টিভিটি বা ওইরকম অ্যাক্টিভিটির মধ্যে আমার একটা, যেটা আমাকে খুব হেল্প করেছে বা যেটা আমাকে পরবর্তীতে অনেক প্র্যাকটিক্যাল হতে শিখিয়েছে, যেটা হচ্ছে যে আমরা অনেক ডিসকাস করতাম, অনেক কথা বলতাম আসলে। এছাড়া ক্লাব অ্যাক্টিভিটিস তো ছিল, যেগুলো আমাদেরকে অনেক বেশি অর্গানাইজড হতে শিখিয়েছে বা আমাদের লিডারশিপ কোয়ালিটি আনতে শিখিয়েছে, বা কোনো ইভেন্ট করতে হলে, ইভেন্ট তো যে কোনো কিছুই তো ইভেন্ট হতে পারে, রাইট? একটা রিসার্চ প্রজেক্ট তো একটা ইভেন্ট, তাই না? সো এটা করতে হলে আমাদের কিভাবে অর্গানাইজড ওয়েতে কাজ করতে হবে, এগুলো তো আমরা অবশ্যই ক্লাবের অ্যাক্টিভিটি গুলো করতে করতে অনেক কিছুই শিখেছি। লাইক প্লাস আমাদের অনেক প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সও এখান থেকে এসেছে। প্লাস টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট যখন ছিলাম তখনও টিচারদের কাছ থেকে অনেক, তাদের সাথে একসাথে কাজ করা হয়েছে, তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি আর কি। সো হ্যাঁ, মানে যদি বলি অ্যাক্টিভিটিস এর কথা, হ্যাঁ ওইরকমই যে ক্লাবের অ্যাক্টিভিটিস গুলো করতাম, ডিপার্টমেন্টের অনেক কাজ করেছি আমরা, এবং টিচারদের সাথে কথা বলা, রেগুলার এক্সপিরিয়েন্স গুলো মানুষের সাথে শেয়ার করা, এগুলো তো আড্ডা, তাই না? আড্ডার মাঝে মাঝে অনেক কিছু জানা যায়, অনেক কিছু শেখা যায় আর কি। সো এই জিনিসটাকে অনেক হেল্প করেছে আর কি পরবর্তীতে, যে মানে নিজের দেখা গেছে যে এখন যে জব যেখানে করছি বা এখন ক্যারিয়ারে অনেক হেল্প করে আর কি এগুলো। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। আসলে অনেক কিছু আমরা হয়তো বা অনলাইন ক্লাসের জন্য মিস করতেছি। আশা করি ভাই আমরা খুব তাড়াতাড়ি অফলাইনে যেতে পারবো আর এসব অ্যাক্টিভিটিস করতে ইনশাল্লাহ। পারবো। Bhai, what was the most memorable event or day in university for you? Also, if you get a chance to relive your university life, would you change anything? ভাই এই দুইটা নিয়ে যদি কিছু বলতেন। আচ্ছা, আসলে ইউনিভার্সিটিতে আসলে মানে মেমোরেবল ডে এর অভাব নেই। ঠিক আছে? মেমোরেবল ডে অনেক দিক থেকেই হতে পারে। এটা আমার পড়াশোনার দিক থেকে মেমোরেবল ডে হতে পারে, এটা আমাদের পার্সোনাল লাইফেও হতে পারে, এটা আমাদের ফ্রেন্ডসদের মাঝেও হতে পারে। এরকম অনেক মেমোরেবল ডে থাকে আরকি। সো লাইক কি বলবো, যে আমরা যে পিকনিক অর্গানাইজ করতাম বা আমরা যে বিভিন্ন ইভেন্ট গুলো অর্গানাইজ করতাম, এগুলো তো খুবই মেমোরেবল এক একটা প্রোগ্রাম আমাদের জন্য থাকতোই আর কি। এগুলো নিয়ে আমরা এখনো অনেক চিন্তা করি যে আমরা 2015-তে কই গিয়েছিলাম, আমরা 2016-তে কোথায় গিয়েছিলাম, আমরা 2014-তে কোথায় গিয়েছিলাম। তো এগুলো নিয়ে আমরা প্রায় মানে এগুলো আমাদের মেমোরেবল ডেজ গুলোর মধ্যে একটা। এবং যদি আরো স্পেসিফিক্যালি বলি যে হ্যাঁ, আমাদের অ্যাডভাইজিং এর ডে গুলো খুবই এনজয়েবল ছিল। সারাদিন কোনো পড়ালেখা থাকতো না, সারাদিন কোনো ক্লাস হতো না। কোর্সের পিছনে ছোটাছুটি, কে কোন কোর্স পাবে, কোর্সের সিট শেষ হয়ে গেল, তাড়াতাড়ি যাও, তাড়াতাড়ি নাও। এই জিনিসগুলো আসলে খুব এনজয়েবল, এবং হ্যাঁ মানে যদি রিলিভ করতে হয় তাহলে আসলে সেই আড্ডার দিনগুলো, সেই ফ্রেন্ডসদের মাঝের দিনগুলোকে আমি রিলিভ করতে চাবো আর কি। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। আর এখন তো ভাইয়া আমাদের এটা আসলে আহ, করারও নাই, কারণ অনলাইনে অ্যাডভাইসিং হ্যাঁ, হয়। আমাদের তো এখন আর দৌড়াদৌড়ি করার অপরচুনিটি নাই। হ্যাঁ, এটা একদিক থেকে ভালো, আবার একদিক থেকে অনেক কিছুই মিস মিস করতেছেন আপনারা আসলে। তো এটা আহ, হ্যাঁ, এটা একটা ভালো দিন ছিল আর কি, ওই সময়গুলো এনজয়েবল। জি। জি ভাইয়া, অবশ্যই। Lastly, Bhaiya, what challenges did you face at the start of your career right after obtaining your undergraduate degree? ভাই ডিগ্রির পরপরই কেমন ছিল আর কি আপনার লাইফটা? ডিগ্রির পরপরই যেটা বলবো যে ক্যারিয়ারটা আসলে আমাদের আন্ডার গ্রাজুয়েশনটা শেষ করার সাথে সাথে আমরা মাস্টার্স শুরু করে দেই। তো আমাদের ওই সময় ক্যারিয়ার মানে
জবে যাওয়াটা আমাদের জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল না তো হয়তোবা, কারণ আমরা আমাদের সিনিয়রদের থেকে বা আমাদের টিচারদের থেকে অনেক বেশি ইন্সপায়ার্ড ছিলাম যে না, আমাদের ইকোনমিক্সে পড়তে হলে আমাদেরকে মাস্টার্স করতে হবে বা একটা মাস্টার্স ডিগ্রি করা আমাদের জন্য খুবই জরুরি। তো হয়তোবা ইনিশিয়ালি ওই প্রেশারটা, জবের প্রেশারটা একদিক থেকে ছিল না, আবার ছিল। তো যেহেতু আমরা আন্ডার গ্রাজুয়েট শেষ করার সাথে সাথে আমরা মাস্টার্স শুরু করে দিয়েছি, আমরা মাস্টার্সে জিপিএ ছিলাম। তো সেই ক্ষেত্রে হয়তো অনেক ডিপ্রেসিং কোনো প্রেশার ফিল করিনি বা কোনো চ্যালেঞ্জ ফিল করিনি, কিন্তু যেটা আমি বলবো যে চ্যালেঞ্জ অবশ্যই ছিল, যেটা হচ্ছে গুড অপরচুনিটির চ্যালেঞ্জ। ঠিক আছে। তো আগে যেটা হতো যে, এখন আমরা যদি বলি যে রিসার্চের যে মার্কেটটা বা গবেষণার যে ক্ষেত্রটা, এটা অনেক পরিসর হয়েছে, এটা আগের থেকে অনেক বেড়েছে। তো আগে হাতে গোনা কিছু ফার্ম ছিল যারা এইসব গবেষণা করতো, কিন্তু এখন অনেক প্রাইভেট ফার্ম আছে যারা রিসার্চের কাজ করে থাকে। সো প্লাস আগের থেকে তারা অনেক বড় বড় প্রজেক্ট করছে বা অনেক, so তারা অনেক ম্যান পাওয়ার নিচ্ছে বা ই করছে। তো এখন আপনি যদি দেখেন যে খুব ইজিলি দেখা যাচ্ছে যে আমরা একটা রিসার্চ পজিশনে, অ্যাসোসিয়েট হোক, অ্যাসিস্ট্যান্ট হোক, বা যেটাই হোক, এরকম অনেক অপরচুনিটি দেখা যাচ্ছে খুব ঘন ঘন আসতেছে এখন, বা খুব আহ, কি বলবো যে খুব তাড়াতাড়ি দেখা যাচ্ছে যে এটার অ্যাডভার্টাইজ আসছে। কিন্তু আমাদের সময় যেটা ছিল, লাইক 5 ইয়ার্স অ্যাগো, যদি আমি বলি যে এই অপরচুনিটি গুলো খুব রেয়ার ছিল আর কি। তো তো এই গুড অপরচুনিটিটা খুঁজে পাওয়াটা বা গুড অপরচুনিটির জন্য ওয়েট করাটা একটু চ্যালেঞ্জিং ছিল, যে একটা কবে একটা ভালো অপরচুনিটি আসবে। যেহেতু ইউনিভার্সিটির আমি যদি বলি যে পড়াশোনার সময় থেকেই আমাদের হয়তোবা একটা টিচারদের কাছ থেকে একটা অনুপ্রেরণা আসে যে না, একটা রিসার্চের সেক্টরটাও একটা ভালো সেক্টর, বা রিসার্চ করলে অনেক কিছু জানা যাবে। তো সেই থেকে হয়তো একটা রিসার্চের প্রতি একটা সফট কর্নার চলে আসে, বা একটা প্যাশন চলে আসে যে না, রিসার্চ করতে হবে বা এরকম একটা সেক্টরে যেতে হবে। তো সেই ক্ষেত্রে একটা গুড অপরচুনিটি পাওয়াটা একটা চ্যালেঞ্জ ছিল, যে একটা ভালো অপরচুনিটি ওয়েট করা। তো বলবো যে লাকি ছিলাম, বা হয়তো বা গুড, যে কপাল ভালো ছিল যে হয়তো 6 মাস বা 7 মাসের মাথায় একটা গুড অপরচুনিটি পেয়ে গেছি, এবং ওটা আহ, নিতে পেরেছি, এবং ওইখান থেকেই আর কি জার্নি শুরু। তো হ্যাঁ, মানে ইনিশিয়ালি যে চ্যালেঞ্জটা অনেকেই ফেস করে, যে একটা ভালো অপরচুনিটি বা একটা ভালো জবের, তো ওই চ্যালেঞ্জটা ছিল আর কি। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। আমরা আশা করি সবাই যারা গ্রাজুয়েশন মাত্র শেষ করতেছে নিজেদের ডিজায়ার্ড জবটা পায় খুব তাড়াতাড়ি। আহ, জি, অবশ্যই, ইনশাল্লাহ। ভাইয়া, এখন ক্যারিয়ার গাইডলাইন্স এর কোশ্চেনগুলো আমি করব। হ্যাঁ, ফার্স্ট অবশ্যই। কোশ্চেন হচ্ছে, হোয়াট ডু এমপ্লয়ার্স লুক ফর নিউ গ্রাজুয়েটস? তো ভাই, নিউ গ্রাজুয়েটসদেরকে নিয়ে আপনি কি দেখেন যখনই আপনি কাউকে হায়ার করতে যান? আচ্ছা, হায়ারিং বিষয়টা আসলে মানে আরেকটু সিনিয়রদের হাতে, কিন্তু আমরাও থাকি প্রসেসে। তো সেখান থেকে আর কি যতটুকু শেখা বা যতটুকু জানা আর কি। তো হ্যাঁ, অবশ্যই, মানে একটা আহ, আম, একজন ম্যানেজার বা একজন বস যদি বলি আর কি, বা একজন এমপ্লয়ার যখন একজন এমপ্লয়িকে দেখে, তার মধ্যে তো তার ফার্স্ট যেটা বলবো আমি, যে কনফিডেন্স লেভেলটা থাকতে হবে ওই ইন্ডিভিজুয়ালের মধ্যে আর কি। সো নট দ্য ওভার কনফিডেন্স, বাট কনফিডেন্স লেভেল থাকতে হবে তার মধ্যে, যে না, সে কোনো একটা জায়গায় গিয়ে তার কথাটা সে গুছিয়ে বলতে পারবে, বা তার কথাটা সে তার পয়েন্টটা সে রিজনেবলি এক্সপ্লেন করতে পারবে। সো এই কনফিডেন্সটা থাকতে হবে। সেকেন্ডলি আমি বলবো যে এমপ্লয়াররা নেক্সটলি যেটা দেখার চেষ্টা করে, যে সে কতটুকু সেন্সিবল এবং কমিটমেন্ট রাখার, বা কমিটেড ফর দ্য জব। বিকজ আমরা যদি সেন্সিবল না হই আমাদের কাজের প্রতি, ঠিক আছে, আমরা যদি আমাদের জবের প্রতি কমিটেড না হই, তাহলে আসলে এমপ্লয়াররা এটাকে ভালো চোখে দেখবে না কখনোই, বা ভালো চোখে দেখে না। সো যারা আর কি অ্যাকচুয়ালি রিক্রুটের লেভেলে থাকে বা এমপ্লয়াররা, তারা তো স্মার্ট পিপল হয়। তারা সাধারণত দেখা যায় যে 5 মিনিট কথা বললেই সে বুঝতে পারে যে আপনি কতটুকু সেন্সিবল থাকবেন বা আপনার অ্যাকচুয়াল প্ল্যান কি। সো এখন যদি আমি লাইক মানে আমার একটা চাকরি করতে হবে দেখে আমি কোনো এক জায়গায় গিয়ে একটা আমি ভালো স্টুডেন্ট, আমার প্ল্যান অন্য, আমি হয়তো বা একটা কোনো এক জায়গায় গিয়ে আমি বললাম যে না, আমি এই চাকরি করবো। সো আমি যদি আমার ওইটার জন্য আমি যদি কমিটেড না হই, ঠিক আছে, এটা তো এমপ্লয়ারের জন্য জিনিসটা নট গুড, এবং আমার ক্যারিয়ারের জন্য নট গুড, তাই না? সো ফার্স্ট অফ অল আমি যেটা বললাম, যে কনফিডেন্স লেভেল থাকতে হবে, কমিটেড হতে হবে, সেন্সিবল হতে হবে। এবং থার্ড একটা গুণ যেটা থাকতে হবে, বা একটা যেটা সবসময় এমপ্লয়াররা একজন এমপ্লয়ের মধ্যে দেখে, সেটা হচ্ছে কি, আমি বলবো যে একটা কাজ শুরু করে সেটাকে কমপ্লিট করার অ্যাবিলিটিটা। ঠিক আছে, এটা বলবো যে আমি বলবো যে মানে একটা
কাজ শুরু সবাই করতে পারে, ঠিক আছে? কিন্তু ওটাকে সেন্সিবলি বা ওটাকে রাইটলি কমপ্লিট করাটা একটা বড় কোয়ালিটি। ঠিক আছে? সবাই হয়তোবা জিনিসটা কোয়ালিটিফুল ভাবে শেষ করতে পারে না। সো আম আমি যদি আমার একটা কাজ আমাকে দেয়া হয় যে আমি যদি 80% কমপ্লিট করে 20% আনকমপ্লিট করে যদি আমি আমার ম্যানেজারকে দিয়ে দেই যে লাইক যে, "জি আমি যতটুকু পেরেছি করে দিয়েছি, আপনি এখন বাকিটা দেখেন।" সো এই জিনিসটা আসলে খুবই ব্যাড একটা ইমপ্যাক্ট করে। সো আমাদের জি। সবাইকে আরকি এটা মাথায় রাখতে হবে বা সবাইকে এই জিনিসটা এই কোয়ালিটিটা অ্যাকোয়ার করতে হবে যে একটা কাজ আমরা যেন মানে কমপ্লিট করতে পারি। সো একটা কাজ রাইটলি কমপ্লিট করা একটা ভালো একটা গুড কোয়ালিটি বা একটা ইম্পোর্টেন্ট কোয়ালিটি একজন এমপ্লয়ের মধ্যে। দেন নলেজ তো এটা তো সবাই থাকতেই হবে, তাই না? নলেজ একটা বিগ পার্ট যে আপনি যদি নলেজেবল না হন তাহলে আপনাকে ওই এমপ্লয়ি কেন নিবে? সো আবার আপনি যদি নলেজেবল হন বাট আপনি যদি কনফিডেন্ট না হন, কনফিডেন্ট এনাফ না থাকেন, প্লাস আপনি যদি কমিটেড না হন এবং আপনি যদি একটা কাজ শুরু করে শেষ না করতে পারেন তাহলে ওই নলেজেরও কোনো দাম নেই। সো এই কারণে আমি নলেজটাকে শুরুতেই রাখবো না। একজন এমপ্লয়ার বা এমপ্লয়ি সবসময় খুব ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্টকে খোঁজে না। তারা যেটা খুঁজে সেটা হচ্ছে গিয়ে যে একটা কনফিডেন্ট এবং সেলফ মোটিভেটেড একজন পার্সনকে খুঁজে যে নিজে থেকে কাজ করতে পারে, যে নিজে থেকে সামনে এসে কাজ করবে। ঠিক আছে? প্লাস হচ্ছে গিয়ে একটা কাজকে সে শেষ করতে পারবে নিয়ে। তো হ্যাঁ, আমি এই কোয়ালিটি গুলোর কথাই বলব বা এই কোয়ালিটি গুলোই আমরা যখন নতুন কাউকে সিলেক্ট করি বা আমরা তাদের মধ্যে এই কোয়ালিটি গুলোই খোঁজার চেষ্টা করি যে সে কতটুকু কনফিডেন্ট আছে, সে কতটুকু কাজ করতে পারছে আরকি। এগুলোই আরকি। থ্যাংক ইউ ভাইয়া এত সুন্দর করে গুছানো একটা অ্যান্সার দেওয়ার জন্য। আমরা সবাই চেষ্টা করবো এই বেসিক কোয়ালিটিস গুলি নিজেদের মধ্যে রাখার। নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে ভাইয়া, হোয়াট আর দ্য বেস্ট সোর্সেস অফ জব ওপেনিং? আসলে আমরা জব ওপেনিং এর জন্য কোথায় যেতে পারি? আসলে জব ওপেনিং এর জন্য যদি আপনার মানে ইটস লাইক যে আপনি কোথা থেকে জবের জন্য দেখবেন আর কি, জি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট গুলো কোথা থেকে পাবেন আর কি, তাই তো? সো এটার জন্য এখন আসলে সোশ্যাল মিডিয়ার থেকে বড় কিছু নাই। ঠিক আছে? সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা যেভাবে কানেক্টেড আমাদের অ্যালামনির সাথে, আমাদের জুনিয়ররা বা আমাদের সিনিয়রদের সাথে আমরা যেভাবে কানেক্টেড, ঠিক আছে? এটার থেকে বড় আর আমি মনে করি না যে এখন কোনো সোর্স আছে কোনো জব অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখার জন্য আর কি। সো আপনি যদি স্পেসিফিক্যালি কিছু বলেন, হ্যাঁ, ফেসবুকে কিছু গ্রুপ আছে যেগুলো খুবই ভালো ভালো আপনাকে জব অপরচুনিটি গুলো আপনার জন্য ওখানে আপনারা দেখতে পারবেন। দেন লিঙ্কডইন অবশ্যই একটা আছে। লিঙ্কডইন এখন অনেকেই ইউজ করে, এটা খুবই ভালো একটা এবং আমি বলবো যে সোশ্যাল মিডিয়ার কাছে ফেসবুকের কথা বলি, ফেসবুক মোর সবাই এন্টারটেইনমেন্টের জন্য ইউজ করে, বাট লিঙ্কডইন মোর প্রফেশনালরা ইউজ করে বা প্রফেশনালিজমের জন্য ইউজ করে। সো লিঙ্কডইন ইজ এ গুড প্ল্যাটফর্ম। দেন আগে যেগুলো ছিল যে লাইক বিডিজবস.com বা এরকম আরো যে অনেক আছে, প্ল্যাটফর্ম গুলো আছে, এগুলো ভালো, আমি বলবো না যে ভালো না, তাদের এখানেও অনেক থাকে। কিন্তু আমি সবসময় সাজেস্ট করবো যে আহ, যেটা মানে একটা জবের জন্য অ্যাপ্রোচ করার জন্য যেটা রাইট ওয়ে যদি আমি বলি একটা যে আপনাকে বা সবার সাথে শেয়ার করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনার বিডি জবস থেকে দেখেন, অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা দেখেন, বাট বিডি জবস এর থ্রু আপনারা অ্যাপ্লাই করেন না। কারণ যেটা হয় বিডি জবস এর আমরা যখন নেই আর কি, আমরা বিডি জবস থেকে অনেক সময় সিলেক্ট করি। সো ওখানে যেটা হয় যে এখানে হাজার হাজার মানে থাউজেন্ডস অফ সিভিস আসে আর কি। সো ওইখান থেকে স্ক্রিন আউট করাটা এমপ্লয়ের জন্য অনেক difficult। So ওইখান থেকে স্ক্রিন আউট করতে গিয়ে মাঝে মাঝে দেখা যায় খুব গুড এমপ্লয়, খুব গুড ক্যান্ডিডেট অনেক সময় বাদ পড়ে যায়। সো এটা অনেক সময় একটা রাইট অ্যাপ্রোচ হয় না। আবার আপনি যদি যে অ্যাপ্রোচটা নিতে পারেন সেটা হচ্ছে গিয়ে ইফ দেয়ার ইজ এ বিডিজবস, যদি আপনার কোনো ইমেল আইডি দেওয়া থাকে বা যদি ওইখান থেকে আপনি কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেতে পারেন। সো কোম্পানির ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনার তো অবশ্যই জানা উচিত যে কোম্পানিটা অ্যাকচুয়ালি কি করতেছে বা তারা কি কাজ করে, এবং মানে রিসার্চ, আমি বলবো যে রিসার্চ তো বিভিন্ন দিক আছে, তাই না? সো আপনি যদি সোশ্যাল রিসার্চ করতে চান এবং আপনি যদি একটা ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ফার্মের সাথে গিয়ে আপনি যদি ওখানে জব অ্যাপ্লাই করেন সেটা তো আপনার সাথে ম্যাচ করবে না, তাই না? সো আপনার ওই ওয়েবসাইটটাও দেখতে হবে, দেন ওইখান থেকে আপনার বুঝতে হবে, এবং আপনি যদি ওই ওয়েবসাইটের থ্রু বা ওই ইমেইলের থ্রু আপনি আপনার সাইটটাকে এক্সপ্লেন করে একটা ডিফারেন্ট বা একটা সেপারেট মেইল করতে পারেন এমপ্লয়ারকে যে লোক আমি আহ, আহ, এই সেমিস্টারে কমপ্লিট করে বেরিয়েছি, আমার এই এই সিজিপিএ বা আমার এই অ্যাচিভমেন্টস আছে, আমি এগুলো আহ, এই এই কোয়ালিটিস আমার মধ্যে আছে, আপনি যদি সুন্দর করে তাকে এক্সপ্লেন করতে পারেন। সো তখন দেখা যায় এমপ্লয়ার আপনার প্রতি একটা আলাদা একটা কি বলবো যে রেসপেক্ট আসবে বা আলাদা একটা আপনার জন্য সফট কর্নার আসবে। কারণ
এই এফোর্টটা তারা দেখতে চায় যে আপনি একটা ইমেল লিখবেন বা আপনি একটা যে তাকে যে একটা অ্যাপ্রোচ করবেন, এই অ্যাপ্রোচটার মধ্যে সে আপনার ডেডিকেশনটা বা আপনার কমিটমেন্টটা দেখতে পাবে। ঠিক আছে? সো হ্যাঁ, তো যেটা বলছিলাম আরকি যে অনেক ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে গেছি আরকি। যাই হোক। সো জব ওপেনিং এর জন্য আমি বলব যে হ্যাঁ, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম গুলো Facebook বা LinkedIn এগুলো খুব ভালো সোর্স এখন। প্লাস হচ্ছে গিয়ে আমাদের অ্যালামনিরা তো আছেই। অ্যালামনিদের সাথে যোগাযোগ রেখে তাদের ওইখানেও অনেক ধরনের জব অপরচুনিটি আসে। হয়তোবা সব অ্যালামনাই আপনাকে সবসময় জব দিতে পারবে না। হয়তোবা অনেকেই কমিট করবে, অনেকেই দিতে পারবে না। বাট তাদের সাথে যোগাযোগ রেখে আপনি এট লিস্ট জানতে পারবেন যে কোন জায়গায় কোন ওপেনিংটা আছে এবং আপনি সেখান থেকেও আপনি ওখানেও একটা ভালো একটা অপরচুনিটি পাওয়ার একটা সুযোগ থাকে আরকি। তো এগুলোই আরকি। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। এইটা আসলে খুবই বড় একটা টিপ দিচ্ছেন আপনি যে কিভাবে আসলে খোঁজা উচিত জব। নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে ভাইয়া, হাউ ক্যান উই চুজ আ সুইটেবল ক্যারিয়ার অপশন ফর আওয়ারসেলভস লাইক ইউ চুজ রিসার্চ। তো আমরা কিভাবে সুইটেবল একটা খুঁজে নিতে পারি? আসলে এটা খুঁজে নেয়াটা আসলে যেটা আমি বললাম শুরুতেই যে আপনার অনেক বেশি এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করতে হবে। অনেক বেশি মানুষের সাথে কথা বলতে হবে। ঠিক আছে? সো মানুষের এক্সপেরিয়েন্স থেকে আপনাকে লার্ন করতে হবে যে আপনি আ সে কোন জিনিসটা ট্রাই করেছিল এবং সে কোন জায়গায় ফেল করেছে। ঠিক আছে? লাইক আমাদের তো সবার মধ্যে কিছু কোয়ালিটিস আ সিমিলার থাকে, তাই না? তো আমার সিমিলার কোয়ালিটিস আছে এরকম একজন আমার সিনিয়র কাছ থেকে তো আমি অনেক কিছু জানতে পারি যে না সে তার লাইফটা কিভাবে রিসার্চ এ সেট করতে পারছে বা সে তার লাইফটা কিভাবে রিসার্চ এ যদি কেউ না করে যদি অন্য কোনো প্রফেশনে সে যেয়ে থাকে, সে কিভাবে গেল বা কেন গেল এই জিনিসগুলো জানা আরকি। সো আমাদের যে ফিউচারটা আমাদের কি হবে বা আমরা কিভাবে আমাদের ফোকাসটা সেট করব সেটার জন্য আমি ১ম এই বলব যে হ্যাঁ, আমাদের অনেক বেশি এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করতে হবে বা অনেক বেশি কথা বলতে হবে, অনেক সোশ্যালাইজেশন করতে হবে, অনেকজনের কাছ থেকে অনেক কিছু শুনতে হবে। দেন আর যেটা হয় আরকি যে নিজের কোয়ালিটিটা তো আগে বুঝতে হবে, তাই না? সেই জিনিসটা আসলে মানে ধীরে, ধীরে আপনি যত বেশি সামনের দিকে আগাবেন তত বেশি আপনি এক্সপ্লোর করবেন নিজের কোয়ালিটি গুলো। যে আপনি কি অ্যাকচুয়ালি এখন আমি যদি বলি একদম ফার্স্ট সেমেস্টারের একটা স্টুডেন্ট, সে একটা ওরিয়েন্টেশন এ গেল। ওরিয়েন্টেশন এ গিয়ে তার আম আ হোস্ট তাকে অনেক কিছু রিসার্চ সম্পর্কে বলল, সে খুব মোটিভেটেড হয়ে গেল, না আমি রিসার্চ করব। কিন্তু বা বাই দ্যা টাইম সে কি অ্যাকচুয়ালি রিসার্চ করার জন্য ক্যাপাবল কিনা সে তো এটা ধীরে, ধীরে বুঝতে পারবে। যত তার টাইম যাবে তত সে বুঝতে পারবে। আমাদের সাথে অনেক আমাদের ফ্রেন্ডসরা আছে বা আমাদের অনেক সিনিয়ররা আছেন বা আমাদের অনেক জুনিয়র বা যারা আছেন আরকি, যারা গুড স্টুডেন্টস, যারা অনেক ভালো স্টুডেন্ট প্লাস ইকোনমিক্স এ তারা অনেক সাউন্ড নলেজ রাখে আরকি। কিন্তু তারা তো সবাই রিসার্চ এ যাচ্ছে না। তারা তাদের মানে ক্যারিয়ারে দেখছে তারা অন্য কোনো ক্যারিয়ার প্ল্যান করছে আরকি। কারণ তারা জানে যে তারা হয়তোবা রিসার্চ এ গেলে ভালো করবে বা করবে না এটা পরের বিষয়। বাট তারা জানে যে তারা রিসার্চ এর জন্য না। তারা জানে যে তারা অন্য কোনো একটা জব করার জন্য। লাইক তারা এমএনসি তে জব করার জন্য বা তারা কোনো একটা প্রাইভেট ফার্মে জব করার জন্য বা তারা হচ্ছে গিয়ে বিসিএস দেয়ার জন্য বা তারা হচ্ছে গিয়ে আমি কি বলব যে টিচিং এর জন্য। ঠিক আছে? সো আপনি যত বেশি টাইম আপনার আগাবে, তত বেশি আপনি নিজের কোয়ালিটিকে এক্সপ্লোর করতে পারবেন। আপনি যত বেশি মানুষের সাথে কথা বলবেন, তত বেশি আপনি রিয়াল লাইফ এক্সপেরিয়েন্স গুলো গ্যাদার করতে পারবেন। এখান থেকে মিসম্যাচ করে আপনার অ্যাকচুয়ালি আপনার বুঝতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি আপনার জন্য কোনটা বেটার। এখন শুরুতে এটা নিয়ে বেশি প্রেশার ফিল করার কিছু নাই। এটা টাইম টু টাইম সবার মধ্যেই আসবে। আমরা হয়তোবা আমাদের অনেক আ সিনিয়র ফ্যাকাল্টিদের অথবা সিনিয়র ভাইদের দেখে অনেক চিন্তা করি, আচ্ছা এই লোকটা এত কাজ করে, এই লোকটা এত রিসার্চ করে, আমি কেমনে করব? আমি কিছুই করতে পারি নাই এখনো। বাট সে তো ৫-১০ বছর আগেই আছে আপনার থেকে। সো আপনিও ৫-১০ বছর যখন আগাবেন তখন আপনিও ওই ক্যাপেবল হবেন বা ঐরকম নলেজ আপনার থাকবে। সো হ্যাঁ, মানে এভাবেই আরকি আপনার ক্যারিয়ার প্ল্যানটা বা ফিউচারে আপনার কি করতে হবে সেটা আপনি নিজেই এক্সপ্লোর করবেন দিন যত যাবে এবং যত বেশি মানুষের সাথে কথা বলবেন তত বেশি জানতে পারবেন আরকি। জি ভাই, আসলে আসলে এত টেনশন না নিয়ে আই থিংক ইফ উই গো উইথ দ্য ফ্লো তাহলেই হয়তোবা আমরা জি, সুইটেবল ক্যারিয়ার অপশনটা পেয়ে যাব। অবশ্যই। ভাই নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য মিনিমাম সিজিপিএ রিকোয়ারমেন্ট টু ডু রিসার্চ? ভাইয়া সিজিপিএ নিয়ে যদি কিছু বলতেন। সিজিপিএ আসলে রিসার্চ করতে আসলে সিজিপিএ লাগে না। ঠিক আছে? রিসার্চ করাটা আসলে তার বেসিক কমন সেন্স এর উপর ডিপেন্ড করে। তার বেসিক সেন্স এর উপর ডিপেন্ড করে সে কতটুকু চিন্তা ভাবনা করতে পারে। ইটস নট লাইক যে সবসময় খুব ভালো সিজিপিএ পাওয়া স্টুডেন্টরাই গুড রিসার্চার হয়। ঠিক আছে? এরকম অনেক এক্সাম্পল আছে। ঠিক আছে? যারা মানে লাইক তাদের হয়তোবা আপনি সিজিপিএ এর সাথে তাদের রিসার্চ ক্যারিয়ার মিলিয়ে পারবেন না। ঠিক আছে? তারা
হয়তোবা তাদের পড়াশোনার দিক থেকে তারা পিছিয়ে আছে, বা সিজিপিএ দিক থেকে পিছিয়ে আছে, কিন্তু তারা গুড রিসার্চার, ঠিক আছে? তো সিজিপিএ আমি কখনোই বলবো না যে একটা মানদণ্ড হওয়া উচিত একজন রিসার্চার বা রিসার্চ লাইনে আসার জন্য। বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড এমপ্লয়ার আপনার সিজিপিএ দেখবে, ঠিক আছে? এটার জন্য কেন দেখবে? যে এমপ্লয়ারদের কাছে তো আপনি একজন নিউ পারসন, তাই না? এমপ্লয়ার তো আপনার কোনো আত্মীয় না বা কোনো রিলেটিভ না, সে তো আপনাকে জানে না যে আপনি কতটুকু চিন্তা ভাবনা করতে পারতেছেন, বা আপনি কতটুকু নলেজেবল, বা আপনি রিসার্চের জন্য গুড নাকি ব্যাড। সো এমপ্লয়ারদের জন্য সিজিপিএটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? এটা এমপ্লয়াররা কেন সিজিপিএটার প্রতি খুবই তারা আহ, নজর দেয় বা দেয়, এটা হচ্ছে যে তারা অ্যাজ এ এমপ্লয়ার তারা এটাকে একটা স্ট্যান্ডার্ড ধরে, যে এটাকে একটা তারা লাইক মেজারমেন্টের হিসেবে ইউজ করে, যে আপনার যত বেশি সিজিপি ভালো, ঠিক আছে, তাকে আমাদের এমপ্লয়াররা চিন্তা করে সে তত বেশি তার স্টুডেন্ট লাইফে রেসপন্সিবল ছিল, বা স্টুডেন্ট লাইফে তত বেশি সে কমিটেড ছিল, বা সেন্সিবল ছিল, ঠিক আছে, বা হার্ড ওয়ার্কিং ছিল। যে সে হার্ড ওয়ার্ক করছে, সে সেন্সিবলি জিনিসটাকে পড়াশোনা করছে দেখেই সে গুড সিজিপিএ পাইছে। সো একজন গুড সিজিপিএ স্টুডেন্ট আমি যদি বলবো যে অবশ্যই সে হার্ড ওয়ার্কিং, সে ফোকাসড, ঠিক আছে, সে তার লাইফে হচ্ছে অনেক সিনসিয়ারলি পড়াশোনা করছে, ঠিক আছে। এই কোয়ালিটিগুলোই কিন্তু একজন এমপ্লয়ার চায়, ঠিক আছে, আপনার কাছ থেকে, যে আপনি একজন সেন্সিবল হার্ড ওয়ার্কিং পার্সন হবেন, যে আপনার জন্য কাজ করবে। সো এমপ্লয়ারদের জন্য সিজিপিএটা খুবই জরুরি। তারা যত বেশি সিজিপিএ পাবে, তারা তত বেশি এটাকে একসেপ্ট করবে, ঠিক আছে। তো কিন্তু রিসার্চ করার জন্য আপনার যে সিজিপিএ লাগবে, ইটস নট, মানে জিনিসটা ওইভাবে ওইরকম না আর কি। আপনার আপনি কম সিজিপিএ থাকলে আপনি খুব ভালো রিসার্চার হতে পারেন, এটা কোনো ব্যাপার না আসলে। কিন্তু মানে আপনার অন দি আদার হ্যান্ড আপনার এমপ্লয়ের দিকেও চিন্তা করতে হবে, যে এমপ্লয়ার আপনাকে ওইটা দিয়েই আপনাকে মেজার করবে। সো সেই ক্ষেত্রে আপনার, হ্যাঁ, মানে সিজিপিএ দরকার আছে, বাট আমি বলবো না যে সিজিপিএ এর আমি ওইরকম কোনো মানদণ্ড রাখতে চাচ্ছি না বা বলতে চাচ্ছি না। আচ্ছা ভাই, ঠিক আছে, আপনি যেটা ভালো মনে করেন। ভাই, নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে, হোয়াটস দ্য বেস্ট অ্যাডভাইস ইউ ক্যান গিভ টু হেল্প প্ল্যান এ ক্যারিয়ার রাদার দ্যান সিম্পলি ওয়ার্ক টু কিপ আ জব? ভাই, ক্যারিয়ার প্ল্যান নিয়ে যদি কিছু বলতেন। হ্যাঁ, যেটা বললাম আরকি, ক্যারিয়ার প্ল্যানটা আসলে মানে আমরা যত বেশি মানে সামনের দিকে আগাবো, তত আমাদের ক্যারিয়ার প্ল্যানটা সেট হতে থাকবে, ঠিক আছে? সো আমাদের যদি সবারই বাট একটা মানে ফোকাস থাকা উচিত, বা একটা টার্গেট সবারই থাকা উচিত। টার্গেট ছাড়া তো কেউ হাঁটতে পারবে না, টার্গেট ছাড়া আসলে কোনো কিছু করা সম্ভব না। সো আমি যেটা অ্যাডভাইস করবো যে হ্যাঁ, মানে কনসাল্ট করা, কথা বলা, ঠিক আছে, নট অনলি ফ্রেন্ডসদের মাঝখানে, বা ফ্রেন্ডসদের মাঝখানে তো আমরা বিভিন্ন টাইপের কথাবার্তা বলি, তাই না? যে আমরা অনেক ফান করি, আমরা মজা করছি, আমরা খেলাধুলা নিয়ে কথা বলতেছি, বাট তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে কি আপনার রাইট ফ্রেন্ডটাকে চুজ করতে হবে, বা রাইট পার্সনের সাথে কথা বলতে হবে, যে আপনাকে ক্যারিয়ার প্ল্যান করতে আপনাকে হেল্প করবে। সো এটার জন্য আপনার যত বেশি কনসাল্ট করবেন, যত বেশি স্যারদের সাথে কথা বলবেন, যত বেশি টিচারদের সাথে কথা বলবেন, যত বেশি তাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে জানার চেষ্টা করবেন, তত বেশি আপনার সিনিয়রদের, যারা আপনার আপনার যেখানে ইন্টারেস্ট, ইফ সামওয়ান ইন্টারেস্ট ইজ ইন রিসার্চ, তাহলে তার অবশ্যই রিসার্চ করতেছে এমন কারোর সাথেই কথা বলতে হবে, তাই না? বা কারো যদি ইচ্ছা থাকে সে কোনো একটা এমএনসি তে জব করবে, ঠিক আছে, মাল্টিন্যাশনাল জব করবে, লাইক ইউনিলিভারে জব করবে, বা র্যাকেট ব্যাংকাইজারে জব করবে। তো তার জন্য দরকার যে ওইরকম অ্যালামনি যারা আছেন, বা ওইরকম প্রফেশনাল যারা আছেন, তাদের সাথে কনসাল্ট করা, এবং তাদের সাথে কনসাল্ট করে আপনার ক্যারিয়ার প্ল্যানটা সেট করতে হবে, যে আপনি ওইখানে যেতে হলে আপনার কি করা দরকার, বা ওইখানে যেতে হলে আপনার কি করতে হবে, বা কোন জিনিসটা আপনার নার্চার করতে হবে, কোন জিনিসটা আপনার কোয়ালিটিটা বেটার করতে হবে। এবং অবশ্যই হ্যাঁ, মানে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস তো অবশ্যই এটা সবারই করা উচিত। এটা যত বেশি করবেন আপনারা, তত বেশি আপনাদের যেটা বললাম, যে লিডারশিপ কোয়ালিটি বলেন, অথবা ম্যানেজমেন্ট কোয়ালিটি বলেন, বা অর্গানাইজেশনাল কোয়ালিটি বলেন, এগুলো আপনাদের মধ্যে গ্রো করবে আর কি। সো ওটা আপনার ক্যারিয়ার প্ল্যান সেট করতে অনেক হেল্প করবে। থ্যাংক ইউ ভাই। আসলে যারাই আমরা ক্যারিয়ার প্ল্যান নিয়ে খুবই কনসার্ন, আই হোপ আমাদের অনেক কিছুই আমরা বুঝতে পেরেছি আপনার এই অ্যান্সার থেকে। The last question হচ্ছে, what qualities are required to build a career in research? Also, do I have to be super smart to do research? কারণ স্যার, ভাইয়া, রিসেন্টলি আমার স্টেটাস সাথে একটু ইন্ট্রোডাকশন হয়েছে, আর আমার দেখে খুবই ভয় লাগছে, হ্যাঁ, এটা কি জিনিস? ভাইয়া, এটা নিয়ে যদি কিছু বলতেন। আচ্ছা,
হ্যাঁ, আমি যেটা বলবো আরকি যে রিসার্চার হওয়ার জন্য আপনার যে খুব সুপার স্মার্ট হতে হবে তাও না। বাট আপনার যেটা বললাম শুরুতে যে কমন সেন্স থাকতে হবে বা বেসিক একটা মানে সেন্স থাকতে হবে আরকি। যে আপনি একটা আ আ নরমালি একটা জিনিস দেখে ওটাকে ইন্টারপ্রেট করা। ঠিক আছে? যে আচ্ছা ঠিক আছে একটা রাস্তায় আপনি হেঁটে যাচ্ছেন, একটা ইনসিডেন্ট ঘটতেছে। এই জিনিসটা কেন হচ্ছে? ঠিক আছে? এটা তো আপনার মানে এটার পিছনের রেশনাল কি হতে পারে? এটা তো আমাদের কমন সেন্স থেকে আমরা চিন্তা করি, তাই না? সো একজন ভালো রিসার্চার আমরা রিসার্চ করি কোন বিষয়গুলো নিয়ে? সবার ১ম আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে। রিসার্চ করি আমরা কি? যে আমাদের রেগুলার জীবনে যেসব ঘটনাগুলো ঘটছে, এই জিনিসগুলোর উপরেই তো আমরা রিসার্চ করি। আমি যদি বলি যে আমরা যদি একটা আ এগ্রিকালচারে কোনো রিসার্চ করি, ঠিক আছে? এগ্রিকালচারে একটা ফার্মারের লাইভলিহুড নিয়ে যদি আমরা গবেষণা করি, তাহলে লাইভলিহুড গুলোর পিছনে তার কোন আ দিকগুলো কাজ করছে বা কোন ফ্যাক্টর গুলো তার ওখানে ইমপ্যাক্ট করছে এবং লাইক তাকে যদি আমি বলি একটা ফার্মার সে মাল্টিপল ক্রপস সে আ কাল্টিভেট করে, তাই না? সে তো চাল করে, সে আবার সবজি করে, সে অথবা বিভিন্ন ফল ফ্রুটস করছে। সো সে কেন এগুলো করতেছে? কারণ তার ইনকাম ম্যাক্সিমাইজ করতে হবে বা তার প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করতে হবে। আমরা সবাই ইকোনমিক্স যারা 101 করেছি আমরা সবাই করেছি প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন বা ইউটিলিটি ম্যাক্সিমাইজেশন, তাই না? সো আল্টিমেটলি সবকিছু তো ইউটিলিটি ম্যাক্সিমাইজেশন এর জন্যই বা প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন এর জন্যই। সো এই জিনিসগুলো আসলে মানে আপনার মানে কমন সেন্স থেকেই আসবে। ঠিক আছে? একটা ফার্মার যদি বলি বা একজন যদি বলি যে একটা জেনারেল মানুষ সে তো সবকিছু এত রেশনালি চিন্তা করে না, তাই না? সে তো যেটা তার জন্য সুইটেবল হয় সেরকম একটা কাজই সে করে। কিন্তু আপনার আ আ ওই কমন সেন্সটা থাকতে হবে যে এই জিনিসটা যে তার যে একটা বিহেভিয়ার এটা কেন হইছে বা সে কেন এরকম করছে আরকি। ঠিক আছে? একটা ফার্মার আজকে এই বছরে আ সাপোজ আমি এগ্রিকালচার নিয়ে উদাহরণ দিচ্ছি আরকি যে সে এখন চাল আ আ কাল্টিভেট করলো বাট নেক্সট ইয়ারে সে হয়তো ফ্রুটস এ চলে গেল। ঠিক আছে? এটার পিছনে তো তার কোনো একটা কারণ আছে, তাই না? যে সে তো শুধু তার আ আ যে কাল্টিভেশন প্ল্যানটা চেঞ্জ করেনি। বাট এটা তো সে তার ইনস্টিংক্ট এ হয়তোবা চেঞ্জ করছে। বাট এটা যদি আমরা এজ এ রিসার্চার চিন্তা করে দেখি যে হয়তোবা চালের দাম কম বা চালের ডিমান্ড কম বা চালের অবশ্যই দাম কম না বা ডিমান্ডও কম না। এটা অবশ্যই ডিমান্ড আছে। বাট এমন হতে পারে যে তার কম্পিটিশনটা তার আশেপাশে অনেক বেশি। যে কারণে সে চিন্তা করছে যে চালের যে পরিমাণ প্রফিট করা যায় তার থেকে বেশি আমি হয়তোবা ফ্রুটস এ করতে পারি। সো এই যে একটা জিনিস, ঠিক আছে? এটা চিন্তা করা এটাই তো গবেষণা, তাই না? খুবই সিম্পল বিষয় কিন্তু। এটাই কিন্তু গবেষণা। এটার জন্য কিন্তু আপনার স্টেটা দরকার হয় না। এটার জন্য কিন্তু আপনার কোনো ম্যাথমেটিক্যাল ফিগারস দরকার হয় না। এটার জন্য কিন্তু আপনার কি বলবো যে আপনার কোনো ইকোনোমেট্রিক্স মডেলের দরকার হয় না। এটা আপনি কমন সেন্স থেকে বুঝতে পেরেছেন না। তার এই বিষয়গুলো, এই ফ্যাক্টর গুলো কাজ করার জন্যই সে আ আ তার প্রফেশনটা বা তার কাল্টিভেশন প্ল্যানটা চেঞ্জ করেছে। সো হ্যাঁ, এটাকে প্রুভ করতে হলে আমাদের ম্যাথমেটিক্যালি আমাদের প্রুভ করতে হলে বা আমাদের সায়েন্টিফিক্যালি প্রুভ করতে হলে আমাদের অবশ্যই স্টেটা দরকার বা আমাদের অবশ্যই ম্যাথমেটিক্যাল এনালাইসিস দরকার আছে। আমি বলব না যে সেটা কখনোই দরকার নেই। বাট সব রিসার্চই যে সেটা দিয়ে হবে বা সব রিসার্চই যে আমার ইকোনোমেট্রিক্স দিয়ে হবে তা না। ঠিক আছে? তো আ সবার যে খুব গুড ইকোনোমেট্রিশিয়ান হতে হবে তাও না। আমি নিজেও খুব গুড ইকোনোমেট্রিশিয়ান না। ঠিক আছে? সো আ হ্যাঁ, সো ইকোনোমেট্রিক্স ছাড়া যে আপনি রিসার্চ করতে পারবেন না তা না। ঠিক আছে? তো কারণ রিসার্চের যে আপনার রেজাল্ট এটা পুরোটাই ডিপেন্ড করতেছে আপনার আ আপনি যাকে রিসার্চের রেজাল্টটা প্রেজেন্ট করতেছেন। তাই না? তো আপনার রিসার্চের যে অডিয়েন্স, ঠিক আছে? তার উপর ডিপেন্ড করেই তো আপনি রিসার্চটা করবেন। এখন আপনার অডিয়েন্স যদি জেনারেল পাবলিক হয়, সে যদি আপনার ইকোনোমেট্রিক্স এর রেজাল্ট নাই বুঝতে পারে, তাহলে আপনি ওই রিসার্চ করে তো আপনার লাভ নেই। তাই না? এখন আমি যদি আমার লাইক আমাদের যদি আমি বলি আমার ফ্যামিলিতে যারা ইকোনমিক্স ব্যাকগ্রাউন্ড এ না, তাদেরকে এসে যদি আমি বলি ইকোনোমেট্রিক এর ওই মডেল অনুযায়ী এই জিনিসটা রাইট, আমার এটাই করতে হবে। ঠিক আছে? সে তো কখনোই বুঝবে না জিনিসটা। কিন্তু আমি যদি বলি যে না আমার এই জিনিসটা ভালো লাগতেছে বা এই জিনিসটা করে আমি শান্তি পাবো বা আমার জন্য এটা ভালো আমি তাই এটা করতেছি। সে এটা বুঝবে, তাই না? হুম, তো আমাদের অডিয়েন্সের উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করে। সো সব অডিয়েন্স কি আপনার ইকোনোমেট্রিক্যাল অ্যানালাইসিস দেখতে চাবে এরকম না। সো আপনার রিসার্চ করার জন্য আপনার যদি আমি যদি বলবো যে আপনি যদি বলবেন সুপার স্মার্ট হতে হবে এরকম না। সুপার স্মার্ট আপনার হতে হবে ঠিক আছে। বাট আপনার তার সাথে আপনার বেসিক মানে ওই কমন সেন্সটা থাকতে হবে যেটা দিয়ে আপনি বুঝতে পারবেন যে অ্যাকচুয়ালি আ জিনিসটা কেন হচ্ছে। লাইক আমাদের ইউনিভার্সিটি লাইফে যখনই আমরা দেখা গেছে যে কোনো একটা অ্যাসাইনমেন্ট করতাম, ঠিক আছে? আমাদের সিনিয়র ফ্যাকাল্টিদের সাথে নিয়ে যেতাম। স্যার জিজ্ঞেস করতো, "আচ্ছা ঠিক আছে, এটা যে এরকম হলো যে নেগেটিভ রিলেশনটা আসলো, এটা কেন?" তো এখন যদি আমরা অ্যান্সার দিতাম, "স্যার এইটা আমরা এই মডেল রান করছি, এই মডেল রান করার জন্য" সরি আমি খুব মানে নরমালি ক্যাজুয়ালি কথা বলতেছি আরকি। সো no problem, sir.
আমি এটা এই মডেলটা রান করছি, এই মডেল রান করার কারণে আমি নেগেটিভ সাইন পাইছি, তাই ওরা নেগেটিভ রিলেশনশিপে আছে। তাই তাদের নেগেটিভ রিলেশন। কিন্তু স্যার তো আমাকে শুরুতেই বকা দিত এটা নিয়ে যে এটা তো মানে ইকোনোমেট্রিক রান করার দরকার কি আছে, এটা তো যদি সাপোজ যে আমি যদি ডিমান্ডের কথা বলি, প্রাইস আর যে কোয়ান্টিটি তো নেগেটিভ রিলেশনশিপ, এটা তো কমন সেন্স থেকে বোঝা যায়, তাই না? এটা তো আর এমন কিছু না যে আমার ইকোনোমেট্রিক্যালি প্রুফ করে দেখাতে হবে। তো এটাই আর কি। ফার্স্ট অফ অল কমন সেন্সটা থাকলে আপনি গুড রিসার্চার হতে পারবেন। আপনার ওই কি বলবো যে আপনার অবজারভেশনাল পাওয়ার থাকতে হবে। আপনার খুব যদি আপনি খুব ভালো অবজারভার হন, তত বেশি আপনি গুড রিসার্চার হবেন আর কি। সো এটাই আর কি যে আহ, খুব যে সুপার স্মার্ট হতে হবে তা না, বাট আপনার বেসিক সেন্স থাকতে হবে, আপনার গুড অবজার্ভার হতে হবে, আপনার অনেক কিছু জানতে হবে, এই আর কি। থ্যাংক ইউ ভাই এত সুন্দর করে অ্যান্সারটা বলার জন্য। আমি জানি না কত মানুষের ভয় কমছে রিসার্চের প্রতি, বাট আমার তো অনেক কমে গেছে। তো থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট ভাইয়া। অ্যান্ড উইথ দিস উই হ্যাভ এন্ডেড দ্য ক্যারিয়ার গাইডলাইন কোশ্চেন্স। এখন আমাদের মনে হয় একটু টাইম আছে, লাইভ যেসব কমেন্ট আসতেছে, তো আই হোপ যদি আমাদের স্ক্রিনে কয়েকটা কমেন্ট আসলে ভাইয়া ওগুলিরও অ্যান্সার দিবে। আহ, আচ্ছা ভাইয়া, আমরা লাইভ কোশ্চেন্স গুলি হুম। র্যাপিড ফায়ার রাউন্ডের পর জি ভাই এসে গেছে একটা কোশ্চেন। Which skill I need to become a researcher? I হ্যাঁ, জি ভাই yes রিসার্চ ভাই। হতে হলে কি স্কিলস লাগবে আর কি। আচ্ছা, জি যাই হোক এটা মানে আমরা এটা নিয়ে ডিসকাস করছি আর কি, তাই না? জি যে জি জি রিসার্চার হতে হলে আপনার কি কি স্কিলস লাগবে, বাট যেটা বললাম আর কি যে মানে স্কিলস তো যেটা বললাম যে আপনি যদি আপনি সায়েন্টিফিক রিসার্চ করতে চান, ইকোনোমেট্রিক্স ইউজ করে করতে চান, আপনার অবশ্যই স্টেটা জানতে হবে, অবশ্যই হয়তো বা আপনার স্টেটা ছাড়াও আরো অনেক স্ট্যাটিস্টিক্যাল সফটওয়্যার আছে, লাইক আর আছে বা ই ভিউজ আছে, এরকম অনেক কিছুই আছে আর কি। সো ওইগুলো আপনি যদি শিখতে পারেন, ইটস অলওয়েজ গুড। ঠিক আছে? সো ওগুলো জানতে পারলে আপনার দেখা যাবে যে আপনি হয়তো বা ভালো রিসার্চ করতে পারবেন, বা আপনি সায়েন্টিফিক্যালি কোনো কিছুর রিলেশনশিপ বের করতে পারবেন। ঠিক আছে? সো এর জন্য যেটা আমি বলবো যে আপনার আহ, যদি যদি স্কিলস এর কথা বলেন, যেটা শুরুতে বললাম যে ওই বেসিক নলেজ থাকতে হবে, বা আপনার গুড কমন সেন্স থাকতে হবে, বা আপনার অবজারভেশনাল পাওয়ার থাকতে হবে, দেন আপনার অন্যান্য টুলস যেগুলো থাকবে, লাইক আমাদের স্যারেরা আমাদের বলতো যে ইকোনোমেট্রিক্স হচ্ছে গিয়ে লাইক একটা অর্নামেন্টস। ঠিক আছে? আপনার রিসার্চের একটা অর্নামেন্টস হচ্ছে ইকোনোমেট্রিক্স, যে আপনি একটা রিসার্চ করলেন, এটাকে আপনি কিভাবে আপনি আরো সাজাবেন, কিভাবে এটাকে আরো বেশি সুন্দর করবেন, তার জন্য আপনার ইকোনোমেট্রিক্সে যেতে হবে। এমন অনেক আপনার সায়েন্টিফিক জার্নাল আছে যেগুলোতে আপনার মানে অনেক রিসার্চ পেপার আছে যারা যেগুলো 1 পেজ 2 পেজের রিসার্চ পেপার, কিন্তু ওগুলো কোনো মডেলের উপর বেস করে না, যেগুলো কোনো ইকোনোমেট্রিক্স এর উপর মডেলের উপর বেস করে না, বা যেগুলো কোনো স্টেটা দিয়ে রান করা হয় না, বাট এগুলো শুধুমাত্র তার ওই রিসার্চারের অবজারভেশন এবং ওই রিসার্চের বিভিন্ন লিটারেচার রিভিউ করা, তার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে সে অনেক রিসার্চ করেছে, যেগুলো দিয়ে তারা আহ, আরেকটা রিসার্চ পেপার তৈরি করেছে। সো সব রিসার্চ পেপারে যে আমি বলবো যে স্টেটা দরকার আছে বা ই দরকার আছে তা না, বাট এগুলো হচ্ছে কি আপনার রিসার্চটাকে আপনার নেক্সট লেভেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য খুবই হেল্প করবে আপনাকে। ঠিক আছে? তো এটাই আর কি যে হ্যাঁ, মানে আপনার তো স্টেটা জানতে হবে, আপনার এক্সেল এ কাজ পারতে হবে, আপনার ডেটা হ্যান্ডলিং করতে শিখতে হবে। ঠিক আছে? তো কিছু বেসিক টুলস তো আছে যেগুলো হচ্ছে কি আপনার একটা ডেটা কিভাবে, একটা রিসার্চ কখন কিভাবে শুরু হয় এবং কিভাবে শেষ হয়। একটা রিসার্চ শুরু হয় হচ্ছে একটা প্রপোজাল রাইটিং থেকে, তাই না? আমরা রিসার্চ প্রপোজাল লিখি যে আমি এই রিসার্চ থেকে আমি কি করব বা কি বের করব। সেখান থেকে আমি শুরু করি আমার কোশ্চেনিয়ার ডেভেলপমেন্ট, সেখান থেকে আমি শুরু করি আমার ডেটা কালেকশন, সেখান থেকে আমি চলে যাই আমার ডেটাটা আমি ক্লিন করা, সেখান থেকে আমি চলে যাই ডেটা থেকে আমার অ্যানালাইসিস করা, অ্যানালাইসিস থেকে আমি চলে যাই চার্টস অ্যান্ড গ্রাফসে, তাই না? চার্টস অ্যান্ড গ্রাফস থেকে আমি চলে যাই দেন ওগুলোকে কোয়ালিটেটিভলি ওগুলো লেখাতে চলে যাই, তাই তো? দেন আমরা একটা কনক্লুশনে আসি যে আমাদের এই রিসার্চ থেকে আমরা এই জিনিসটা পেয়েছি। সো অবশ্যই আপনার কমন রিসার্চ করতে হলেও তো আপনার এই জিনিসগুলো অবশ্যই টাইম টু টাইম স্কিল আপ করতে হবে। যে আপনার যদি একটা অবজেক্টিভ থাকে, যে আমি যদি বলি যে আমাদের চাকরি করার অবজেক্টিভ কি, তাই না? তো যদি আমি বলি যে আমাদের জব করার অবজেক্টিভটা কি, বা আমি যদি বলি যে আমাদের একটা ফার্মার, যেটা বললাম এটা যে হচ্ছে যে কাল্টিভেশন করছে, তার অবজেক্টিভটা কি। সো ওই অবজেক্টিভটা জানার জন্য তো তাকে আমাদের ওই রাইট কোশ্চেনটা করতে হবে। আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি রাইট কোশ্চেনটা আস্ক করবেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি রাইট অ্যান্সারটা পাবেন না।
সো রাইট কোশ্চেনটা সেট আপ করা খুবই ইম্পর্টেন্ট। রাইট কোশ্চেনটা যখন আপনি সেট আপ করবেন, যে আপনি আস্ক করবেন, লাইক মাহসাম আমাকে যে কোশ্চেনগুলো আস্ক করতেছে আমি ওগুলোর অ্যান্সার দিচ্ছি আর কি, ঠিক আছে। এখন মাহসাম যদি আমাকে রাইটলি ওই কোশ্চেনগুলো এক্সপ্লেন না করতে পারতো বা আমাকে আস্ক না করতে পারতো, সেক্ষেত্রে আমি অ্যান্সারগুলো হয়তো আমি ডিফারেন্ট অ্যান্সার দিতাম। সে আমাকে জিজ্ঞাসা যদি করে যে আপনার বাসা কোথায়, আমি যদি বলি আমি দুপুরে কি দিয়ে ভাত খাইছি, ঠিক আছে। সো এটা দিয়ে তো কোনো কাজ হবে না। সো আপনার রাইট কোশ্চেনটা আস্ক করতে হবে রাইটলি, দেন আপনি রাইট অ্যান্সারটা পাবেন, যেটা আপনার ডেটা, যেটাকে আমরা ডেটা বলি, তাই না। সো ওই ডেটাটাকে নিয়ে তারপর আপনার ডেটা হ্যান্ডলিংটা শিখতে হবে, ঠিক আছে। যে আরেকটু যদি মানে সিস্টেমেটিক্যালি যদি বলি আর কি, ডেটা হ্যান্ডলিং করার জন্য আপনার এই যে মাহসাম যেটা বললো স্টেটার কথা বললো, বা আমরা এক্সেলে অনেক কাজ করি। এক্সেল কিন্তু নট লাইক এক খুবই ইজি একটা টুল বা খুবই লিমিটেড একটা টুল না। এক্সেলে কিন্তু আপনি রিগ্রেশন করতে পারেন, এটা আপনারা হয়তো অনেকে করছেন বা করবেন, বা এক্সেলেও কিন্তু রিগ্রেশন করা যায়, ঠিক আছে। এক্সেলেও এমন অনেক ফাংশন ইউজ করা যায় যেটা আমরা খুব ইজিলি ইউজ করতে পারি, বা ওখান থেকে আমরা অনেক অ্যানালিসিস করতে পারি। সো আপনার এরকম টুলস গুলোতে আপনার এক্সপার্টিস গ্রো করতে হবে। সবার যে স্টেটাই পারতে হবে তা না, কেউ আর পারবে, কেউ ইভিউজ পারবে, কেউ অন্য কোনো সফটওয়্যার পারবে, কেউ এক্সেলে কাজ করবে। তো এইভাবে আর কি আপনার ডেটা হ্যান্ডলিংটা শিখতে হবে। ডেটা হ্যান্ডলিং এর পর যদি আপনারা জিনিসটাকে যদি আপনি নেক্সট লেভেলে যদি নিয়ে যান, ঠিক আছে। লাইক কিছু আমরা কিছু আমাদের যদি আমি বলি রিসার্চের কথা, যে দুই টাইপের রিসার্চ হয়ে থাকে, একটা কোয়ান্টিটেটিভ আর একটা কোয়ালিটেটিভ। তো কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ হচ্ছে কি লাইক নাম্বারস নিয়ে, যে আপনি কয় টাকা ইনকাম করলেন, কয় টাকা খরচ করলেন, আপনার কয় টাকা প্রফিট হলো, কয় টাকা আপনি সেভিংস করলেন, কয় টাকা আপনি ফিউচারে কি বলবো যে এখন খরচ করবেন, কয় টাকা আপনি কালকে খরচ করবেন। এই জিনিসগুলো হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ নাম্বারস, তাই না। বা এগুলো কিন্তু আপনার কোয়ালিটেটিভ একটা রিসার্চ থাকে, যেটা হচ্ছে কি আপনার যেখানে আপনি আপনার কোয়ালিটেটিভ অ্যান্সার দিয়ে থাকেন, লাইক এগুলো কোনো ফিক্সড অ্যান্সার না, লাইক আমার কয় টাকা ইনকাম এটা না, বাট আমি কিভাবে ইনকাম করি, ঠিক আছে। এই জিনিসটা কোয়ালিটেটিভ অ্যান্সার, যে আমি একটা চাকরি করতেছি, আমি এখান থেকে প্রতিদিন অফিসে যাচ্ছি, আমি এখানে আমার টাস্ক কমপ্লিট করতেছি, দেন ওইখান থেকে আমার টাস্ক থেকে আমার মাস শেষে আমার স্যালারি আসছে, এটা হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ অ্যান্সার। বাট আমার যদি আমি বলি যে স্যালারি কত, তাহলে আমি বলবো যে আমি এত টাকা স্যালারি করি, ওইটা হচ্ছে কোয়ান্টিটি। সো দুইটা স্কিল থাকতে, মানে দুইটা স্কিলই আপনি চাইলে অ্যাকোয়ার করতে পারেন, যে আপনার কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালাইসিসও করতে পারেন এবং আপনি কোয়ালিটেটিভ অ্যানালাইসিসও করতে পারেন। সো এখান থেকে আপনার ওটাকে ইন্টারপ্রেট করারও একটা স্কিলস থাকতে হবে, যে আপনি একটা ডেটা দেখে, একটা আমি যদি বলি যে আমার এখানে যদি 10 লেখা থাকে, ওই 10 বা 10 মাস আমি একভাবে ইন্টারপ্রেট করবে, আমি একভাবে ইন্টারপ্রেট করবো, ঠিক আছে। সো ওই ইন্টারপ্রেটের জায়গাটাও একটা খুবই, এটাও একটা স্কিলের জায়গা, যে আপনার কিভাবে রাইটলি বা কিভাবে ইন্টারেস্টিংলি কোনো কিছু ইন্টারপ্রেট করা যায়। দেন আপনার ওইখান থেকে কনক্লুশনে আসা, যে আমরা ওইখান থেকে কি জানতে পারলাম, বা আমরা ওইখান থেকে কি জানতে চাচ্ছি, বা ওইখান থেকে আলটিমেটলি জিনিসটাকে আমার অবজেক্টিভের সাথে মিট করা, রাইট। যে আমার যদি জানতে হয় যে আহ, ভাষাম এবং আমার যে কনভারসেশন থেকে যদি আমাদের কোনো একটা কিছু অবজেক্টিভ ফুলফিল করতে হয়, যে আমাদের মেইন অবজেক্টিভটা কি, যে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করা, তাই না। যে আমাদের ক্যারিয়ারে আমি যে যে ফেজগুলো পার করেছি এগুলো আপনার সাথে শেয়ার করা। সো দিন শেষে যদি এই যে অডিওটা এটা যদি রেকর্ড হয়ে থাকে, ঠিক আছে, এটা নিয়েও যদি আপনার ট্রান্সক্রিপ্ট করেন, যে কি কি কোশ্চেন আস্ক করা হয়েছে এবং কি কি অ্যান্সার আসছে, আচ্ছা এই অ্যান্সার গুলো দিয়ে কি আমাদের অবজেক্টিভ যেটা ছিল এটা কি মিট করছে নাকি, এটাও একটা রিসার্চ, এটাও কেউ করে দেখতে পারেন চাইলে, ঠিক আছে। তো এই যে কনক্লুশনে আসা, যে রিসার্চে আমাদের অবজেক্টিভ ওয়াইজ আমরা কি কতটুকু রেজাল্ট পেয়েছি বা কি জানতে পেরেছি, এভাবে করে আমরা চাইলে আমাদের স্কিলস, এই স্কিলস গুলোই আর কি আপনার দরকার একটা ফুল ফ্লেজ রিসার্চ করতে আর কি, ঠিক আছে। তো বড় অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে আসলে এই স্টেপ গুলো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পার্সন করে, যে কেউ কোশ্চেনিয়ার ডেভেলপমেন্ট এক্সপার্ট থাকে, কেউ ডেটা অ্যানালাইসিস এক্সপার্ট থাকে, কেউ হয়তো বা ইন্টারপ্রেটার থাকে, কেউ এটাকে রাইটিং এর জন্য লোক থাকে। তো ওগুলো ভাগ করা থাকে আর কি। আবার যদি আপনি কোনো ছোট অর্গানাইজেশন যান, দেখবেন যে একজনই এগুলো সব করতেছে, ঠিক আছে। তো তো আমাদের সবকিছু জানতে হবে। আপনি যদি একটা জিনিস না জানেন, ঠিক আছে? সো আপনি যদি লাইক আপনার বস যদি সবকিছু না জানে, তার এমপ্লয়ি কি করতেছে সে তো ভুল ধরতে পারবে না, তাই না? সো আপনার এট লিস্ট সবকিছু জানতে হবে, যে আপনি যে এনালাইসিস করবে তার অবশ্যই জানতে হবে যে কোশ্চেন কিভাবে সেট করতে হয়। নাহলে তো সে তার অবজেক্টিভ ফুলফিল করতে পারবে না। সো এই ডিফারেন্ট স্কিলস গুলোই আরকি আপনার টাইম টু টাইম করতে হবে, অ্যাকোয়ার করতে হবে আরকি। এটাই বললাম। Thank you, Bhair, for your valuable answer.
With this, we are moving on with our last but interesting and fun segment, Rapid Fire Round. ভাই এই সেগমেন্টে আপনাকে কিছু কোশ্চেন্স করা হবে যেটা আপনার র্যাপিডলি অ্যান্সার করতে হবে উইথিন 5 সেকেন্ডস। এটা বেশি নেওয়া যাবে না। আর যদি আপনি সব পারফেক্টলি অ্যান্সার করতে পারেন, আই থিঙ্ক ইউ শুড কন্ট্যাক্ট আওয়ার প্রেসিডেন্ট, ইকোনমিক্স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট রাজ ভাইয়া। উনি আপনাকে কোনো হ্যাম্পার মনে দিবে, আমি দিব না, উনি দিতে পারে। তো অবশ্যই, ভাইয়া আপনারা ইনশাআল্লাহ। যদি আপনি রেডি থাকলে আমি কোশ্চেনগুলো স্টার্ট করতাম। হ্যাঁ, অবশ্যই। জি, স্টার্ট করতে পারি। ভাইয়া ফেভারিট ড্রিঙ্ক কোক অর পেপসি? কোক। Favorite weather, summer or winter? সামার, সরি উইন্টার। হ্যাঁ, নট সামার, উইন্টার। When are you most productive, morning or night? মর্নিং। Okay. Which subject you were good at in university? Favorite subject. মাইক্রো ইকোনমিক্স। Which subject you were bad at university? ইকোনোমেট্রিক্স। What scares you? ইকোনোমেট্রিক্স। Okay. ইকোনোমেট্রিক্স আসলে আমাদের খুব ভয় দেখায়। Favorite faculty? হ্যাঁ, মুনতাসির চৌধুরী স্যার। Food of East West. ফুড। Food of East West. ওকে। ফুড অবস্থা অ্যাকচুয়ালি আমাদের ক্যান্টিনের খাবার তেমন একটা ভালো লাগতো না আমার কখনোই আর কি। সো হ্যাঁ, আমাদের লুচি নামে একটা রেস্টুরেন্ট ছিল আমাদের, এখনো আছে অবশ্য। ওইটার চিকেন, হ্যাঁ, চাপটা খুব ভালো ছিল আর কি। হ্যাঁ। Okay. Failure. ফেইলিয়ার, ইকোনোমেট্রিক্সেই লোয়েস্ট গ্রেড পাওয়া। After life the economics নিয়ে ভাইয়া। যাক, সাকসেস। সাকসেস, এখন যেখানে আছি এটাই সাকসেস। ক্যারিয়ারটা অ্যাজ এ রিসার্চার হিসেবে কাজ করছি, এটাই সাকসেস। গুড টু হিয়ার। ভাইয়া অফিস। অফিস, জি। অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ, আমি এখন যেখানে আছি এটাই আমার জন্য বেস্ট। And presentation. প্রেজেন্টেশন, আমি অ্যাকচুয়ালি কখনো গুছায় প্রেজেন্টেশন দিতাম না আর কি, যেটা পাইতাম ওটা নিয়েই স্লাইড বলে যেতাম আর কি। আচ্ছা। ভাইয়া ফ্রেন্ডশিপ। ফ্রেন্ডশিপ, স্কুল ফ্রেন্ডসরা ফার্স্ট আসে আর কি, বাট আমার ইউনিভার্সিটি লেভেলে আমার মানে খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড আছে আবার। আহ, আমি যদি বলি যে নাম যদি নিতে হয়, সোহাগ, সাফকাত, আসিফ, এরা আমার খুবই ক্লোজ ফ্রেন্ড আর কি। আর লাস্টলি ভাইয়া অ্যালাম টক্স। অ্যালাম টক্স নিয়ে যদি কিছু বলতেন। আচ্ছা, হ্যাঁ, অ্যালার্ম টক্সটা আসলে খুবই ভালো একটা উদ্যোগ। ঠিক আছে, এটা আমরা আহ, অনেকেই অনেক সময় চিন্তা করতাম, আমরা যখন ক্লাবে কাজ করতাম বা ক্লাবের কাজ করতাম, এটা নিয়ে আমরা অনেকবার চিন্তা করেছি আর কি, বাট জিনিসটা আমরা হয়তো ওই সময় সাকসেসফুলি করতে পারিনি, হয়তো বা টেকনোলজির অভাবে তখন জিনিসটা হয় নাই। বাট এখন একটা টেকনোলজি থাকার কারণে সবাই যেহেতু ক্লোজলি ইজিলি ভার্চুয়ালি মিট করতে পারতেছে, এটা খুবই ইজিলি আমরা করতে পারতেছি। বাট হ্যাঁ, এটা খুবই একটা টাইমলি এবং আমি বলবো যে খুবই একটা কনভিনিয়েন্ট একটা অ্যাপ্রোচ। আমাদের সবারই আসলে এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করা দরকার। আমি বারবার বলছি শুরু থেকেই আর কি, যত বেশি আপনি এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করবেন, তত বেশি আপনি জানবেন, তত বেশি আপনি করতে পারবেন। যদিও আমার কথা থেকে আছে কতটুকু এক্সপিরিয়েন্স, কতটুকু কতজনের হেল্প পাবেন জানি না, বাট কারো না কারো হয়তো বা কিছু হলেও হেল্প হবে ইনশাল্লাহ। সো সেখান থেকেই আর কি যে অ্যালার্ম টক আমি বলবো যে একটা অবশ্যই একটা গুড অ্যাপ্রোচ এবং গুড একটা ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে, এবং আমি এটার জন্য সবাইকে আসলে থ্যাংক ইউ বলতেছি, আপনাদের এক্সিকিউটিভ কমিটিতে আপনারা যারা আছেন এবং আমাদের মডারেটররা যারা এখন আছেন, আমার টিচাররা যারা আছেন, ঠিক আছে, তারা এই জিনিসগুলোকে অ্যাপ্রিসিয়েট করে। তার জন্য আসলে সবাইকেই ধন্যবাদ এরকম একটা ইনিশিয়েটিভ নেওয়ার জন্য আর কি। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই আমাদের এই ইনিশিয়েটিভটার এত অ্যাপ্রিসিয়েট করার জন্য। আর ভাইয়া আই থিঙ্ক ইউ ডিজার্ভ আ হ্যাম্পার। আমার মনে হচ্ছে আপনি সব খুব ভালো অ্যান্সার করছেন। And with this, we have come to the end of today's session. Personally, I really enjoyed talking with Bhaiya and learning about his life. Learned a lot today. I hope all the students who are watching us feels the same. Once again, Bhaiya, thank you so much to coming into our show. We know you're such a big, busy person, but still you manage time for us, so we are grateful for that. Thank you, Bhaiya. থ্যাংক ইউ, আমাকে ইনভাইট করার জন্য আবারও থ্যাংক ইউ। তো আশা করি আমাদের যখন ইউনিভার্সিটি খুলবে সবার সাথে আবার সামনাসামনি দেখা হবে। আজকে তো ভার্চুয়ালি জাস্ট হয়তো বা সামনাসামনি দেখা হলে আরো বেশি গল্প করা যেত, আরো বেশি কথা বলা যেত আর জি, কি। জি, জি। তো আশা করি যত তাড়াতাড়ি ভার্সিটি খুলবে একদিন এসে আমরা সবাই একসাথে আড্ডা দিব আর কি ইনশাল্লাহ। তো সেটার জন্য অপেক্ষায় থাকলাম। ধন্যবাদ আবারও আজকের জন্য। থ্যাংক ইউ। জি ভাই, আমরাও খুবই ইচ্ছুক আপনার সাথে দেখা করতে অফলাইনে।
And to the people who stayed with us this whole time, a big thank you to you all. We'll, we'll come with many more sessions like this, so keep an eye on all our social media platforms. Links will be given down below. That's all from me. Allah Hafiz. Safe, stay safe and stay humble and strive to achieve excellence.